салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 15 сентябри Тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари Бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Дар Майхура Дулан якбора ба 2 мошин бархӯрд. Дар Рӯшон ронанда бо 3 мусофираш ба ҷарӣ рафт. раиси ноҳияи Машчо Тоҳир Азиззода дар синни 41 ҷавонмарг шуд. вазорат 2 рӯз боз ягон ҳолати нави коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. ФСБ боз 2 зодаи Осиёи Марказиро бо иттиҳоми терроризм дастгир кард. боздошти ҷавони тоҷик дар Челябинск барои куштори маҳзгард. ярч дар Тундараи Ваҳдат 2 хона ва чойхонаро хароб кард ва як зани мусулмон бо рафтораш дар вагони метро ҳамаро ба ваҷд овард. ва акнун тафсилоти хабарҳо. видеои садамаи пурдаҳшате ки шоми 14 сентябр соати 18:30 дар километри 65 роҳи Душанбеи Хуҷанд дар мавзеи Майхураи ноҳияи Варзоб рӯй дод, нашр шуд. дар навор дида мешавад, ки садамаи якбора 10 мошин боиси қатъи ҳаракат дар шоҳроҳи асосии байни шимол ва маркази Тоҷикистон шудааст ва даҳҳо нафар машғули аз мошинҳо берун кашидани қурбониёни ин садама мебошанд. дар ин ҷо як мошини боркаши тамғаи Долан Ҳова таҳти идораи як сокини вилояти Хатлон ҳангоми ҳаракат аз самти Душанбе якбора ба 10 мошин бархӯрд ва дар натиҷа як мошини Тойота бар асари бархӯрд ба ҷарраи умқаш 200 метр чапа шуда, дар ин садама 2 мусофири мошинҳои садамахӯрда аз ҷумла як зани 50-сола аз ноҳияи Айнӣ ба ҳалокат расида, 4 мусофири дигарро бо ҷароҳатҳои гуногун дар бемористони марказии ноҳияи Варзоб бистарӣ карданд. ширкати IRS ки нигоҳубини роҳи Душанбеи Хуҷанд чанӯқро бар ӯҳда дорад, ба Азия Плюс гуфт, мусофири дуюм як мард субҳи 15 сентябр дар бемористон ҷон бохтааст. вазъи 4 мусофири дигари маҷрӯҳ ки дирӯз бистарӣ карда шуданд мӯътадил аст, гуфтанд дар хадамоти матбуоти IRS. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар дод, ки шаби гузашта боз як садамаи дигари пурқурбонӣ дар наздикии диҳаи Хуфи ҷамоати Пасхуфи ноҳияи Рӯшон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рух додааст. дар ин ҷо ҳангоми ҳаракат ба сӯи диҳаи Хуф як мошин ба ҷарраи умқаш 150 метр чаппа шудааст. дар натиҷаи садама ҳамаи онҳое ки дар дохили мошин буданд, ронанда ва ҳар 3 мусофираш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар робита ба ин 2 садамаи пурқурбонӣ аз ҳамаи ронандагон бори дигар хостааст, ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро бекаму кос риоя кунанд, вижагиҳои роҳҳои кӯҳистонро мадди назар бигиранд ва ҳаёти худу ҳамроҳони худро ба хатар нагузоранд. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. Тоҳир Азиззода, раиси ноҳияи Машчо, шоми 14 сентябр дар синни 41 дар бемористони Истиқлол дар Душанбе аз олам чашм пӯшид. як манбаи пойгоҳи хабари Бомдод аз ноҳияи Машчо хабар дод, ки Тоҳир Азиззода тақрибан 1 моҳ пеш гирифтори коронавирус шуда буд. баъди коронавирус ба по хист ва ҳатто ба кор баромад, вале вазъи саломатиаш хуб набуд. барои ҷарроҳии чашму сараш ба Душанбе рафта буд. дар пайи ҷарроҳӣ шоми 14 сентябр ҷон дод. зоҳиран асорати коронавирус ба саломатиаш сахт кор карда буд, гуфт ҳамсӯҳбати Бомдод. Фитрати Ҳикмат, сардабири автономияи ноҳиявии Машъал, низ дар суҳбат ба хабаргузории русии Спутник Тоҷикистон гуфтааст, ки вазъи саломатии Тоҳир Азиззода аз аввали моҳи сентябр чандон хуб набуд. рӯзи 1 сентябр дар рӯзи дониш дар ифтитоҳи як муассисаи таълимӣ иштирок карданд. баъди ҳамин дар хона табобат мегирифтанд. 2-3 рӯзи пеш саломатиашон бадтар шуд ва барои ҷарроҳӣ ба шаҳри Душанбе рафтанд, вале ин бегоҳ ҷон ба ҳақ таслим намуданд. фитрати Ҳикмат дар баробари ашчи беморӣ фавтидани Азиззода изҳори бехабарӣ карда танҳо гуфтааст, ки таб кардану фишорашон ҳам баланд шудааст. Азиззода Тоҳир Мирзораҳмат 17 апрели соли 1980 дар деҳаи пастиғави ҷамоати деҳоти Иван Тоҷики ноҳияи Кӯҳистони Машчо ба дунё омада, соли 2009 риштаи иқтисодии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд хатм кардааст.
طاهر عزیزاده از سالهای 1997 2002 در وظیفه مدیر شعبه جوانان نویه کوهستان مشچاو کار کرده. از سال 2002 تا 2012 رهبر خواجگی دهقانی به نام موسی اسایف در دهه پستغف بود. سال 2012 او شرکت ساختمانی را با نام پستغف تأسیس داده. تا سال 2016 رهبر این شرکت بود. سال 2016 معاون اول رئیس نویه کوهستان مشچاو و 13 ینور سال 2020 رئیس نویه مشچاو تعیین شد. او در این مقام غیرت عزیزاده را که وکیل پارلمان انتخاب شد عوض کرد. ریاست FSB کشور کراسنایارسک روسیه روز 15 سپتامبر از جلوگیری از فعالیت یک شعبه پنهانکار سازمان در روسیه ممنوع کتیبه توحید و الجهاد و بازداشت 2 عضو فعال آن خبر داد. در ویدیویی که FSB نشر کرد دیده می شود که مقامات امنیتی سر و پا مسلح وارد یک نانوایخانه مهاجران می شوند و همه را امر می دهند که رو به فرش بنا بخوابند. افسران FSB وارد اجره دوم شده در آنجا 2 نفر مست خواب را پیدا می کنند و نیز مجبور می کنند که دستایشان را به پشت کرده روی فرش بخوابند. در ویدیو دیده می شود که افسران FSB حدود 10 مهاجر را روی فرش قطار خواباندند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی های فوری و جستجویی فعالیت طرفداران سازمان تروریستی کتیبه توحید و الجهاد در قلمرو کشور کراسنایارسک پیشگیری کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه FSB گفته می شود که 2 شهروند یکی از جمهوری های آسیای مرکزی به کراسنایارسک برای تبلیغ ایدئولوژی تروریستی و جلب ساکنان محلی به صف سازمان کتیبه توحید و الجهاد آمده بودند. نسبت به آنها بر اساس ماده 205 قسم 1 و 205 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه با اتهام کمک به فعالیت تروریستی و دعوت‌های عمومی به چنین فعالیت پرونده جنایتی گشودند. جزای حد اکثر برای چنین جنایت‌ها در روسیه حبس عمر بود است. کتیبه توحید و الجهاد یک سازمان افراطی از لحاظ عقیده نزدیک به داعش است که جنگیان زاده آسیای مرکزی در سوریه و عراق تأسیس دادند. تحت پرچم آن اساساً جنگیان از ازبکستان جمع شده بود. این گروه با قرار دادگاه حربی حوزه مسکو از 5 ایون سال 2019 سازمان تروریستی اعتراف شده فعالیتش در روسیه منع کرده شده است. در سالهای آخر ده‌ها تن از مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله زادگان تاجیکستان در روسیه با اتهام دست داشتن در فعالیت تروریستی بازداشت و زندانی و چند نفرش حتی هنگام بازداشت از جانب کارمندان FSB کشته شدند. نزدیکان برخی آنها و همچنین حامیان حقوق میگویند که مقامات امنیتی روسیه در بسیار موارد پای مهاجران بی‌حقوق را بی اساس با دلیل‌های بافته و ساخته با مقصد بالاتر نشان دادن نتیجه‌های به دست آورده خود در مبارزه با تروریسم به چنین پرونده‌ها می‌چسبانند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 14 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز گذشته در کشور یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت نشده است و در عین زمان در این مدت با 3 بیمار از کرونا ویروس شفا یافته کسی نفهمیده است. وزارت اینک 2 روز آخر پی هم از آشکار نشدن حالت‌های نو کرونا ویروس در تاجیکستان حسابات می‌دهد. بنا به آمار رسمی در مجموع از آغاز بقیه‌گیری پاندمی تا شام 14 سپتامبر در تاجیکستان 17084 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا ثانیه ذکر گردیده 16956 شفا یافتند ولی 124 نفر متاسفانه بر اثر این بیماری فوت دیدند. از آمار رسمی وزارت تندرستی برمی‌آید که تا شام 14 سپتامبر در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان همگی 4 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. یک روز قبل وزارت از این آمار خوشحال کننده دفاع کرده و گفت چند عامل از جمله غمخواری های حکومت و وسعت یافتن معرکه واکسینه زنی مردم سبب شده است که حالت های نو سرایت به کرونا ویروس به 0 برابر شده. موج اخیر این بیماری در تاجیکستان تقریبا به نیستی برسد. وزارت گفت تا امروز 2,168,000
یوس یافت از در 2% از جمع 5.8 میلیون نفر اهالی کلانسول تاجیکستان دست کم یک ویای واکسین ضد کرونا ویروس را گرفته 1,278,000 نفر هر دو ویای واکسینه را گرفتند. بنا به اطلاع این نهاد در دوشنبه که برکه واکسینه زنی خوبتر برو مانده شده است، اخیرا حالت نو کرونا ویروس 29 آگوست ثبت شده بود و در پایتخت تاجیکستان الکی همه بیمارستان هایی که برای طبابت بیماران کرونا ویروس مخصوص گردانیده شده بودند به فعالیت مقرری برگشتند. معتقدان به آمار رسمی وزارت تندرستی در بابت کرونا ویروس با نظر شبهه نگاه میکنند و بر اینند که وزارت به دلیل های نورافشان دیگرباره سیاست پنهان کردن واقعیت ها در مورد وضعیت پنجشنبه کرونا ویروس پیش گرفته است. شب 14 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 01:15 در دهه تندره جماعت دهات بهار در کنار شهر وحدت یرچ به قید گرفته شده که در نتیجه آن انشاءات یاری رسان دو ساکن دهه و چایخانه جمعیتی قسما خراب شده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت حجم یرچ تخمینا 1440 متر مربع حساب کرده شده است. طبق معلومات پیشکی سبب کوچیدن زمین از میور زیاد آبیاری کردن باغ سیب بوده است که در قسمت بالایی خانه‌های استقامتی و در تپه جایگیر شده است. جمع شدن آب زیاد و قبط به قبط خاک تپه را فرا گرفتن آن سبب جمع شوی آب لای در داخل شده به لغزش زمین آورده رسانیده است. در عین زمان در جای حادثه کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده فعالیت دارد و حجم ضرر رسیده را معاین می‌کند. بر اثر لغزش زمین در تندره تلفات جانی به قید گرفته نشده است. نشریه زناکم از قبل منبعش برخی تفصیلات تا این ساعت معلوم شده کشتار زن محضگر در شهر چلیابینسک روسیه را نشر کرد. به گفته این منبع یک شهروند 23 ساله تاجیکستان از این زن چیزی بیشتر از محض خواسته است ولی زن رد کرده است. گفته می شود جنایت صبح بر وقت روی داده است ولی جسد زن را تنها دوام روز بعد آنکه به زنگ‌ها جواب نداده است پیدا کردند. به گفته منبع زناک جوان تاجیک به طالور محضگری واقع در کوچه چایکوفسکی اومده بعد پروسیدور ریلکساسیون از زن محضگر طلب سکس کرده است. بین آنها چه گپ گذشته است هنوز معلوم نیست ولی بنا به فرضیه پلیس بعد جواب رد گرفتن مشتری محضگر را کشته از جای حادثه فرار کرده است. زنی که کشته شد 34 سال داشته، کسبش ارائه مساج اروتیکی برای مردم بود. در رابطه با قتل او بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه پرونده گشودند. مرد گمانبر را کارمندان پلیس ولایت چلیابینسک الکی معاین و دستگیر کردند چون که ویدیو کامراهای نظارتی در داخل تالار محضگری جریان حادثه و چهره این مرد را ثبت کرده بودند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن جماعت دهات چارگلتپه نوی رودکی با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شد. نامبرده 7 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 17:30 در نزد حوله استقامتیشان با نابالغ 10 ساله ساکن همین جماعت جنگ و جنجال کرده با سنگ یک مرتبه به سرش زده است. در نتیجه نابالغ 10 ساله جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه زن 41 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه ایول سال 2019 در نویه اسماعیل سامانی دیرکتور شرکت تول ساختمان مرد 46 ساله ساکن امین نویه با راه فریب به باوریش در آمده از او 11,600 دلار آمریکایی را گرفته وعده داده است که در حدود شهر دوشنبه در مساحت 60 متر مربع خانه استقامتی گرفته می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. اینچنین نامبرده ماه ایول سال 2019 در نویه اسماعیل سامانی با همین راه به باوری زن 46 ساله ساکن امین نویه در آمده از او 20,000 دلار آمریکایی گرفته 10,500 دلار آمریکایی را برگردانیده باقی مانده 9,500 دلار آمریکایی را تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. و در انجام برنامه یک قصه جالب پندآموز. قصه دقت‌آور یک زن مسلمان از آسیای میانه
که در واگن مترو روی فرش نشسته بند کفش پای یک مرد سالخورده را میبندد روز 14 سپتامبر پیدا شده مثل ویروس در سراسر اینترنت پخش شد. هزاران نفر زیر این مطلب تکمه لایک را پخش کرده، هزاران دیگر آن را در منبرهای گوناگون نشر کردند. حتی نشریه به صورت عموم ملتگرا و مهاجر بدبین سرگرد هم این قصه را در سامانش نشر کرده است. ولی جالب آن است که وابسته به مکان نشرش مکان حادثه نیز عوض می شود. قصه این زن مسلمان ثوابجو اول در صحیفه آنا تاراسووا در فیسبوک با یک عکس لحظه کفش پای موسفید را بستن آن زن نشر شد. آنا نوشت که در ایستگاه تورسکایا در مترو مسکو شاهد این حادثه شد. ولی نشریه اینسیدنت 54 در اینستاگرام می نویسد که یکی از خوانندگانش در مترو شهر نوسیبیرسک شاهد این حادثه شده است. برخی کاربران دیگر با استفاده این متن می نویسند که خودشان شاهد عین این حادثه در خباروفسک، پتربورگ و چندین شهر دیگر شدند. در لابلای این همه سیل و لایک و بازنشر دیگر معلوم نیست که آیا در اصل چنین حادثه بود یا نبود. ولی این همه لایک و بازنشر بیانگر آن است که مردم چقدر تشنه چنین عملهای خیر و کارهای ثواب شدند. گاه چنین یک عمل یک مسلمان نظر به هزاران موعظه از بلندترین منبرها و دریای خونی که برخی از نام اسلام میریزانند برای تبلیغ و بالا بردن آبروی دین اسلام خدمت بیشتر میکند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.